السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمنين, we recite one Makra of Surah Al-Baqarah with the intention. Please, let us be together when we make the intention. First is for the early reappearance of the Imam of our time. The second is for the maghfirah, of all marhumin. Third is for the shifa of all the marid. Fourth is for the safety of the people of Mozambique. And fifth is for the victory of the resistant forces in Islam anywhere in the world. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى مؤمنين. I had presented about 4 shakyat and the remedy, but the other shakyats are very much in detail. It needs when person is sitting with someone knowledgeable and they discuss. So there is one masala also in the same topic, and that is if initially the feeling of a person is inclined on one side and later on both the sides become equally strong, he should act according to the rules of the doubt. Now we have learned that when a person has a doubt and it inclines on one side, then we follow that side. If on the other side, we follow that side. But now over here, if it says it becomes equal, strong, he should act according to the rules of the doubt. Whatever the doubt is, he just follow the rule. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. एक और कर ले मुसाइल एक और कर ले आप कंटिन्यू करें Some small surahs, please, for the barakah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلوا على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد खुशहाली का मौका है तो अगर इजाज़त हो तो थोड़ा शायरी से शुरू करें इंशाअल्लाह है अली और भी किरदार में है इधर के सिवा है अली और भी किरदार में है इधर के सिवा फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा किससे हो तेरी सना आए ततहीर के बाद किससे हो तेरी सना आए ततहीर के बाद कौन दे दाद सुखन सूरे कौसर के सिवा सुभान अल्लाह मसल्ली अला मुहम्मद आल मुहम्मद नाम हैदरी या अली अलैकुम सलाम જ્યારે દાખલ થતો હતો તો એક ખુશ સમાચાર મને મળ્યા કારણ કે લેટ આવ્યો છો તો હવે ઓછી મજલિસ કરવી પડશે બધા ઇંતજાર કરી રહ્યા હતા તો પેનલ્ટી મને ભરવી પડશે as always I normally begin my majalis with an anecdote or a story so that we can learn from it. Tonight I want to share a story of an incident of the time of Janab Fatima Zahra alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jabir bin Abdullah Ansari says that once Hazrat Rasul Khuda Khatamul Anbiya Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. led us in the Asr prayers. And after the Asr prayers, the Holy Prophet was involved in the Nafila prayers. He sat in the mihrab when an old man came complaining of hunger and saying, "O Prophet of Allah, I am hungry, feed me. I am in need of clothes, clothe me." Prophet asked the old man to go to the house of Janabi Fatima Zahra alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When he reached there,
he greeted Janab Zahra alayhi salam behind the door and mentioned that, O daughter of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, اللهم صل على محمد وآل محمد. I am in need of clothes and I am hungry. Would you please comfort me and give me out of the mercy? May Allah have mercy on you. Janab Zahra alayhi salam took the sheep skin on which Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam used to sleep and gave it to him. He did not like it. He returned it back, saying, what will I do with this sheepskin? So Janab Zahra alayhi salam removed her necklace, which was a gift from her cousin Fatima bint Hamza bin Abdul Muttalib, and gave it to him and said, go and sell this, and from there attain all your requirements. So he comes in the presence of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وآل محمد. At that time, the Holy Prophet cried and said loudly, and how does Allah not recompense you with good for it, while the daughter of Muhammad, the principal of the daughters of Adam, has given it to you? Prophet is trying to say, how is it possible that the gift that she has given you cannot bring goodness to you? And at that time, we have Ammar bin Yasir, who was seated amongst the people, and he says, O Prophet of Allah, do you allow me to purchase this necklace? Prophet says, gives him the permission, and then he asks that old man, what do you want for this necklace? And he says, I want enough food to satiate my hunger. I want some clothes to cover my body, and I want enough money so I can reach home to my family. What does Ammar do? He gives him his own camel to take him to his own family. He gives him 20 dinars and 200 dirhams and says, go and satiate your hunger with whatever kind of food you want and buy whatever you want for yourself. And then gives him food also and gives him a Yemeni's cloth to cover him. After giving all these, he buys the necklace of Janab Zahra alayhi salam, takes it home, puts attar on it, covers it with a Yemeni cloth, and tells his slave that go with this necklace, give it back to the Prophet, and you also are now a gift to the Holy Prophet. Now, when the slave brings the gift there to the Holy Prophet immediately sends it to Janab Fatima Zahra alayhi salam. And when Janab Fatima Zahra alayhi salam receives that necklace and opens the sheepskin, she sees the same necklace, she frees the slave. The slave now is smiling when he is leaving the place. And Janab Zahra alayhi salam asks him, why are you smiling? Then he says, what great a necklace is this, that it came out from the giver for the purposes of feeding the hungry, clothing the unclothed, and making the people away from their watan, reach their watan, and freed a slave and came back to its owner. The necklace was given by Janab Zahra alayhi salam. It came back to Janab Zahra alayhi salam, but on that route, it did all these. It fed the hungry, it clothed the person, it made him reach his watan, and it freed a slave. So what great this kind of a necklace, or should I say, whatever Ahlul Bayt alayhi salam give out is such that when it comes back, it comes manifold back. The reason for this is to understand that when we give from our own pockets or our own things, the one that we dearly love. Remember, Janab Zahra alayhi salam did not have jewelry. She didn't have her own. Aki beti na hati sona nahi bas. It was a necklace that she had a gift. She gave what she loved
in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the result. It achieves what you need in this world, then it comes back to you manifold. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह नारे हैदरी या अली सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आसमान वाले इसी दर से रसद मांगते हैं, अंबिया इनसे तहारत की सनद मांगते हैं, मुस्तफ़ा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज, और अली फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हैं। जाहिल को हम आलिम कुरान नहीं कहते, मजा आएगा इसमें। जालिम को हम जाहिल को हम आलिम कुरान नहीं कहते, गासिब को दीन का सुल्तान नहीं कहते। हाजी हो नमाजी हो सुसर हो या खलीफा, हाजी हो नमाजी हो सुसर हो या खलीफा, हम दुश्मने ज़हरा को मुसलमान नहीं। सल्लु अला नबी। दुश्मनाने लेबे। जनाब ज़हरा अलैहिस्सलाम એ મહાન શખ્સિયતનું નામ છે કે જેના બારામાં અમે ખાલી અમુક એમના બારામાં અગર જાણીએ તો ખબર પડે કે આની અઝમત, જનાબ ઝહરા અલૈહિસ્સલામની અઝમત કેટલો મહાન છે। જ્યાં ખુદાવંદ આલમ પોતે એને સર્ટિફિકેટ આપે છે, ઇન્નમા યુરીદુલ્લાહુ લિયુઝહિબ અનકુમ الرجس અહલ البيت ويطهركم تطهيرا। એ સર્ટિફિકેટ છે ખુદાવંદ આલમ તરફથી। ખુદાએ ઈરાદો કર્યો છે કે એ અહલે બેત તમારાથી રિજ્સ, ખરાબી, નજાસત, ડિફેક્ટ્સ દૂર રાખશે, જેવી રીતે રાખવાનો હક છે। મતલબમાં કે ખુદાવંદ આલમ અત્રે તે વસ્તુઓને દૂર રાખે છે। અને એના માટે આપણે માનીએ છીએ કે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ બલ્કે અહલુલ બેત અલૈહિસ્સલામ 14 માસૂમીન નામ માસૂમીન રાખે છે। કેમ? કારણ કે તેઓ માસૂમીન છે। આજના જમાનામાં આપણને કહેવામાં આવે છે કે જરાક વિચાર કરો, ઇસ્મત તરફ હવે પાછો નજર કરો, ઇમામોની ઇસ્મતના બારામાં હવે વિચાર કરવાનો કહેવામાં આવે છે। અહીંયા સલ્લુ અલા નબી। अगर आपने ए इस्मतनी तरफ नजर करवा मांगे तो कुराननी आ आयतनो શું જવાબ દેશો કે જ્યાં ખુદા પોતે તેઓની ઇસ્મતની સર્ટિફિકેટ અદા કરી રાખે છે। જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ એ કે જેનાથી દરેક ગુનાહ તો એક બાજુ કોઈ પણ જાતની કમી પણ નથી મળતી, ઈમાનમાં આપણે તહારતની અંદર, સફાઈની અંદર, કોઈ અમલની અંદર, ખુદાવંદ આલમની ઇબાદતની અંદર પણ અગર જોવું હોય તો જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ એક એક્ઝામ્પલ છે આપણા માટે। ઉલમા કે જેઓ અહેલે સુન્નતના પણ છે અને શિયાઓના પણ ઉલમા લખે છે, એક આલિમ લખે છે કે હું 40 વર્ષ 40 years સુધી જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામના જિંદગીના બારામાં રિસર્ચ કરી રહ્યો હતો કે મને કઈ મળે કે કોઈ ઝઈફ મળે, કોઈ પણ વસ્તુ અમલમાં યા તો એના કૌલમાં કે જે બતાવે કે એની અંદર કઈ કમી હોય પણ મને કઈ દેખાતું નહીં, સિવાય બહેતરીન એમ કહેવા દ્યો કે દુશ્મનોએ તહકીક કરી, દુશ્મનો કે જેઓ તેઓના જાનની પછવાડે હતા, અહલુલ બેતની પછવાડે હતા, તેઓ પણ તસ્દીક કરે છે કે અહલુલ બેત અલૈહિસ્સલામની અંદર કોઈ પણ જાતની કમી નથી, કોઈ પણ જાતની નજાસત નથી, બલકે તેઓ પાકો પાકીઝા છે। ફક્ત કે તેઓ ડરે છે એલાન કરવા માટે, બલકે જાણે છે કે તેઓથી બહેતર કોઈ છે નહીં। હઝરત અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ ઇસ્મતના બારામાં જ્યારે બયાન કરે છે તો કહે છે જ્યારે ખુદાવંદ આલમ અગર મને હુકમ આપતે यानी किंग बनावते 7 આસમાનના અને 7 જમીનોના, તોય પણ એની અંદર
એક ગ્રેઇન વીટનો બાર્લીનો લોકસના મોઢાથી દૂર ન કર. આ હાલત છે જસ્ટિસનો, આ હાલત છે ઇતાઅતે ઇલાહીનો, આ હાલત છે ખુદાની પર ખુદાવંદે આલમના બારામાં ખુદાની ઇબાદત કરવી. અને આ હાલત છે કે કોઈ પણ એવો અમલ ન થાય નાનામાં નાનો. તો આપણા માટે પણ એક સબક છે. મારી જિંદગીમાં કેવા એવા મોકા આવે છે, અને ખાસ કરીને હું દર વખતે એક્ઝામ્પલ આપું છું મારી ફેમિલી, મારા બચ્ચાઓ સાથે, મારી ઔલાદ સાથે હું કેવી રીતે વર્તણૂક રાખું છું. એ આપણા માટે એક શિખામણ છે. हज़रत रसूल खुदा खतमुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम જ્યારે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામના બારામાં બયાન કરે છે તો શું કહે છે? ફાતિમા મારો એક ભાગ છે, જે પણ એને ખુશ કરશે તે મને ખુશ કરે છે, જે પણ એને દુખાવશે તે મને દુખાવશે. અત્રેથી પૈગંબર બતાવવા માંગે છે ભાગનો મતલબ ખાલી રિલેશનશિપ નહીં, બલકે ઇસ્મતનો પણ એક ભાગ છે. પૈગંબર પણ માસૂમ અને જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ પણ એક માસૂમ. શાયર કહે છે તઝકિરા ફાતિમા ઝહરા કા ઝરા હો જાए, तज़किरा फातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को बयां हो जाए, उससे अल्लाह और नबी हो नहीं सकते राजी, जिससे शहजादी कौनेन खफा हो जाए. આ છે અઝમતે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ કે જ્યાં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે પૈગંબરને જે દુઃખ પહોંચાડે છે, કે પૈગંબરને જે નારાજ કરે છે તે અલ્લાહને પણ નારાજ કરે છે. અને આપણે જોશું કે ઘણી હદીસો છે કે જેની અંદર પૈગંબર કહે છે કે જે મારે ખુશ કરવા માંગે છે, મારી દીકરીને ખુશ રાખે તેનાથી હું ખુશ, અને તેને અગર દુઃખ રાખશે તો હું તેનાથી દુઃખી રહીશ. પૈગંબર એક ઠેકાને અહલે બેતનું મિસાલ કિતાબે ખુદાની સાથે કરે છે. કિતાબે ખુદા યાની કે કુરાન. આ કુરાન ખુદાનો શબ્દ, ખુદા તરફથી નાઝિલ થયેલી, અને આ કુરાનની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ જૂઠું નથી. એમ કહેવા દો મારા શબ્દોમાં, આ કુરાન માસૂમ છે, દરેક જાતની ખરાબીથી તે દૂર છે, કોઈ પણ ડિફેક્ટથી તે દૂર છે. આ કુરાનનો અગર કમ્પેરિઝન પૈગંબર અહલ બેત સાથે કરતા હોય, મતલબમાં કે અહલુલ બેત અલૈહિસ્સલામ પણ એ મહાન જગ્યા ઉપર ફાઇઝ છે કે તેઓ પણ માસૂમ છે, તેઓથી દરેક ખરાબી દૂર છે, અને તેઓ ગુનાહોથી સાવ દૂર છે. આ હતી કે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામનો ઇસ્મતના બારામાં કે જાણી લઈએ, જરાય પણ આપણે વિચારવું ન જોઈએ કે જનાબે ઝહરા કે જે 11 ઇમામોની માં છે તેઓ માસૂમા, 11 ઇમામો તેમની ઔલાદમાં તેઓ પણ માસૂમ. અને હઝરત આમિરુલ મુઅમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ યાર માસૂમોના બાપ તેઓ પણ માસૂમ. અને બતાવી દે છે કે આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે શું બોલી રહીએ છીએ તે પહેલા લોકો અગર સવાલ કરે કે ઇમામ આમ કે ઓમ, તો કુરાનની આ સૂરે અહઝાબની 33મી આયત તરફ રુજૂ કરી ને સવાલ પૂછો, આનો જવાબ શું છે? યા તો માઝલ્લા કુરાનમાં કઈ નુક્સ છે, યા તો પછી આપણી સમજમાં કઈ નુક્સ છે. શું જવાબ આવશે? જે વાક્યથી મેં શરૂ કર્યું તે અઝમત બતાવે છે જનાબે સૈયદા અલૈહિસ્સલામનું કે ખૈરાતની અંદર કેવો મહાન હતા. જે પોતાને પસંદ હતું તેઓ તે આપતા હતા, આપણને શીખવાડવા માટે કે જો તમને જે પસંદ હોય તે તમે ખૈરાતની અંદર આપો, અને જે માંગવા આવે તેને તમે જરૂર આપો. શાદીની રાત અને એક औरत આવે છે, એક જવાન औरत આવે છે માંગણી કરવા કપડા માટે. જનાબે સૈયદા અલૈહિસ્સલામ શું આપે છે? પોતાની જે શાદીની રાતનું જે કપડું હતું તે એને ગિફ્ટ તરીકે આપે છે. મારી જિંદગી કે આપણી જિંદગી તરફ રજૂ કરીને જોઈએ કે આપણી શાદીના જે કપડાં હોય છે કેટલા વર્ષ સુધી આપણે કબાટમાં પડ્યા હોય છે.
જ્યારે પૂરા ન થાય, ફિટ ન થતા હોય, કે આપણે જરાક સાઈઝ વધી ગયું હોય, ત્યારે પછી આપણે તે ખૈરાત છે, સવાબ છે, પણ અગર અસલ સવાબ ખપતું હોય તો જે વસ્તુની આપણે પસંદ કરતા હોય તેને આપણે જરૂર આવે. અને તમે જો રૂહાનીની એ હાલત કે એક વખત અનસ બિન મલિક બયાન કરે છે કે જનાબ ફાતિમા ઝહરા અલૈહિસ્સલામ पैगंबर खुदा खत्मुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम પાસે આવી અને ફરમાવે છે, યા રસૂલલ્લાહ, હું ને અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ જે છે, હું ને ઇબ્ન અબી તાલિબ યાની કે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ, અમે શીપ સ્કિન ઉપર સૂએ છે. પૈગંબરનો જવાબ જોઈ લ્યો કે મારી બેટી, મારી દીકરી સબ્ર કર. મૂસા ઇમરાનનો દીકરો 10 વર્ષ સુધી એક અબા ઉપર સૂતા ને આજે હું મારી વાત કરું છું કે અગર મને અબા રાખી દો તો નીંદર આરામ થઈ જશે, નીંદર નહીં આવે. ખાટલો તો એક બાજુ, ગાદલો પણ સારો ખપે, તકિયાઓ પણ હોવા જોઈએ. ઇમામો શું બતાવી ગયા? જે પણ મળ્યું તેમાં સંતોષી રાખી અને જિંદગી વિતાવી. જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ અંસારી કહે છે કે એક વખત પૈગંબર ખુદા ખતમુલ અંબિયા મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જનાબ ફાતિમા ઝહરા અલૈહિસ્સલામ आदि मजलिस जमात पढ़ रही है, मैं आदि पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा वक्त अभी बाकी है इंशाअल्लाह. ने हालत જોઈ છે કે તેઓ ચક્કી પીસી રહ્યા છે, એક હાથથી બીજા હાથથી ઔલાદની ધ્યાન રાખી રહ્યા છે, આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. બસ એટલું કહે છે, એ બેટા, એ મારી દીકરી, તમો આ દુનિયાનો દુઃખ ને સહન કરો. શેના માટે? આખિરતની મીઠી જિંદગીના માટે. ને આપણે શીખાડવામાં દુનિયા એમ આવે છે, દુનિયા શીખાડે છે કે ના, ફોન હોવું જોઈએ તો લેટેસ્ટ ફોન હોવું જોઈએ, કપડાં પહેરીએ તો આપણે સ્પેશિયલ કપડાવાળા ડિઝાઇનર્સના કપડાં પહેરીએ, પરફ્યુમ હોવું જોઈએ, આ હોવું જોઈએ, તે હોવું જોઈએ. પણ આ દુનિયા કમાવાના માટે, આ વસ્તુ હાસિલ કરવાના માટે એવું ન થાય કે આપણે આખિરતને વેચી નાખીએ. કેમ? કારણ કે દુનિયાની જે ખ્વાહિશો છે તેમાં આપણે બંધાયેલા છે. જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામની જિંદગી બહુ સિમ્પલ જિંદગી હતી, જેની અંદર કોઈ લક્ઝરી ન હતી. તેમના અમલ, તેમના ફેલ એવા હતા કે જે ઇસ્લામી તરીકેથી જિંદગી કેવી રીતે વિતાવવી જોઈએ તેનો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ હતો કે કેવી રીતે જિંદગી વિતાવવી જોઈએ, શું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ આ દુનિયાની અંદર. પોતાની જિંદગીની અંદર પૈસો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દુનિયાનો શોર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે પછી આખિરતના માટે જે કરવાનું છે તે આપણને પોતાની ખ્વાહિશો ખાવામાં, પહેરવામાં કે દરેક વસ્તુમાં કુરબાન કરી નાખે છે ફકત અને ફકત ખુશનુદે ઇલાહી હાસિલ કરવાના માટે. અને જ્યારે ખુશનુદે ઇલાહી હાસિલ કરે છે તો ઇન્સાનની અંદર જનાબ ઝહરા અલૈહિસ્સલામ બતાવી દે છે, દરેક મુસીબત નથી દેખાતી, બલકે ખુશીની સાથે તેમને આવકારે છે. હાલત એ કે પોતાની દુઆઓની અંદર જનાબ ઝહરા અલૈહિસ્સલામ એક ઠેકાણે માંગે છે, પરવરદિગાર, અગર મારી જિંદગી બહેતર હોય જીવા માટે તો મને જિંદગી અતા કર, અગર મારી મોત બહેતર હોય મારા માટે તો તું મને ઉપાડી. છે હિંમત આપણામાં એવી દુઆ કરવાની કે આપણે માંગીએ ખુદાવંદે આલમ પાસેથી ખુલૂસની સાથે કે એ પરવરદિગાર, અગર મારી જિંદગી, મારી આખિરત બગાડતી હોય તો ઉપાડી લે, પણ અગર જિંદગી બહેતર હોય તો પછી દુનિયામાં રાખ. અને બહેતર એના માટે થશે જ્યારે ઇન્સાન પોતાની જિંદગીને ખુદાની રાહમાં વેચી નાખી, જેમ અહલુલ બૈત અલૈહિસ્સલામ બતાવ્યું. પોતાની આપણે કહીએ હિજાબનો એ હાલત કે એ વાક્યો મશહૂર છે કે જ્યાં હઝરત આમિરુલ મુઅમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ
ફરમાવે છે કે એક નાબીના શખ્સ બ્લાઇન્ડ મેન રજા માંગે છે કે મને આવું છે ઝિયારત કરવા જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ. તો જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ માંગણી કરે છે કે એક સ્ક્રીન રાખવામાં આવે, દરવાજો રાખવામાં આવે, કે પડદો રાખવામાં આવે જેની પછવાડે એ આવીને સલામ કરે. જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ સવાલ કરે છે, શામાંથી? તો નાબીના છે, તમે નથી જોઈ શકતા. પણ જવાબ એ જ કે તેઓ નથી જોઈ શકતા પણ હું જોઈ શકું છું. મારી પાસે આંખ છે, હું જોઈ શકું છું. અને તે વખતે પૈગંબર ફરમાવે છે કે હું ગવાહી આપું છું કે ઝહરા જનાબે સૈયદા અલૈહિસ્સલામ મારો એક ભાગ છે. કારણ કે દરેક વસ્તુ, દરેક અમલની અંદર એમના વિચારો પણ પૈગંબર જેવા છે. અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામે પોતે સવાલ કરે છે કે ક્યારે એવો વખત છે કે એક ઓરત પોતાના રબથી સૌથી નજદીક હોય છે? આપણે નજદીકે ઇલાહી ચાહીએ છીએ. અહીંયા ઇમામ સવાલ કરે છે કે સૌથી નજદીક કયો વખત છે? જવાબમાં જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ કહે છે જ્યારે તેઓ પોતાના ઘરની અંદર હોય છે, તેઓ પોતાના રબથી સૌથી નજદીક હોય છે. બતાવવા માટે કે ઇજ્જત અલ્લાહના આંખમાં છે. અને અગર આપણે કુરબાન કરીએ પોતાની જિંદગી અલ્લાહના માટે, જેમ જનાબે સૈયદા અલૈહિસ્સલામ બતાવી ગયા, તો આ હિજાબ કરવું આપણી ઔરતો માટે વાજિબ, એના માટે કરાર આપવામાં આવ્યું છે. કારણ કે એની અંદર ઇજ્જત છે ઔરત. જ્યારે પણ એક ઔરત હિજાબ કરે છે તો તે ઇજ્જત પામે છે ખુદાની નજરમાં, જેના કારણે ખુદાવંદ આલમ એને દુનિયાની નજરમાં પણ ઇજ્જતદાર બનાવે છે. પણ જ્યારે એ જ ઔરત એ હિજાબને ઉતારી નાખે છે તો તમે જોઈ લો એક કોમોડિટી થઈ જાય છે એ ઔરત. અને દુનિયાની અંદર, માણસોના આંખની અંદર એમને કોઈ ઇજ્જત રહેતી નથી. હા, લોકો ફેમસ થઈ જાય છે કારણ કે પસંદ કરે છે એ કોમોડિટીને જોવા માટે, પણ ઇજ્જત નથી મળતી. એના માટે જરૂરી છે કે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામની જે હિજાબ છે તેના ઉપર વિચાર કરીએ. કારણ કે છેવટે રિવાયત બતાવે છે કે કયામતના દિવસે એક ઔરતને સવાલ કરવામાં આવશે, એમના બાપને, યા તો એના ભાઈને, યા તો એના શવ. આ ત્રણ શખ્સિયતો મર્દોને સવાલ કરવામાં આવશે કે તમે શું કર્યા તમારા ઘરની ઔરતોની ઇજ્જત હિજાબના બારામાં? કારણ કે તમારા ઉપર વાજિબ હતું કે તમે તેઓને હિજાબની અંદર રાખો. અગર તમો તેઓને રજા આપતા હતા બે હિજાબીથી ફરવાને, તો તમે સમજાય. યાની કે આમો મર્દો જિમ્મેદાર છે અગર આપણી ઘરની ઔરતો હિજાબ વગર. ઈમાનની એ હાલત કે જ્યારે ઊભા રહેતા નમાઝ માટે તો આખી રાત નીકળી જતી હતી. બલકે રિવાયત બતાવે છે કે જુમાના છેલ્લા કલાકો જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ ઇબાદતે ઇલાહીમાં મશગુલ રહેતા. માહ રમઝાનની છેલ્લી 10 રાતો જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ કોઈ દિવસ સૂતા નહીં, જાગતા. અને બલકે ઘરવાળાઓને પણ કહેતા કે આ 10 રાતોના તમે આખી રાત જાગો અને ઇબાદતે ઇલાહીમાં ગુજારો. બતાવવા માટે ઇસ્મતના માલિક હોવા છતાંય પણ ઇબાદતે ઇલાહીની અંદર આપણા માટે ઇબરત છે, એમાંથી આપણે શીખીએ. અને જનાબે ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામનો એ મશહૂર વાક્યો કે જ્યારે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ આખી રાત ઇબાદતમાં હોય છે અને પછી હાથ ઊંચા કરીને દર વખતે દુઆ માંગે છે, તો બીજાઓ માટે, મુઅમિનીન ઔરતો અને મુઅમિનીન મર્દો માટે, અને નામ લઈને દુઆ માંગે છે. તો ઇમામ સવાલ કરે છે, તમે તમારા માટે દુઆ નહીં માંગો? તો તેઓ શું જવાબ આપે છે? પહેલા પાડોશી, પછી અને એ છે એટલે બતાવી ગયા છે બીજાઓને યાદ કરશું દુઆઓમાં તો તે દુઆ કબૂલ થાય છે. હું તમારા માટે દુઆ કરું, તમે મારા માટે દુઆ કરો, આપણી બંનેની દુઆ કબૂલ થાય તો આપણી બંનેની હાજતો પૂરી થાય. એ જ છે રીત કે જ્યાં એકબીજાને જ્યારે ભાઈચારાની વાત આવે છે તો કમસ કમ દુઆઓની અંદર આપણે તેઓને યાદ કરીએ. સલ્લુ અલા નબી.
દુઆઓ તો ઘણી છે કે જે દુઆઓની અંદર જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ માંગણી કરે છે. ઇંગ્લિશમાં બોલીશ એક દુઆ હતી કે જેની દરરોજ સવારના અને સાંજના પડતા. She used to say, "O you, the ever living, the eternal, by your mercy I ask for help." તારા રહેમતના વાસ્તાથી હું તારી પાસેથી મદદ માંગુ છું. So help me and do not let me be deceived by myself for a twinkle of an eye at all, and repair all my affairs. यानी કે એક વખત માટે પણ મને ડિસીવ નહીં કર કે હું કાંઈ છું, આ કર્યો એટલે હું કર્યો છું નહીં, એ ડિસેપ્શન છે. મારાથી કાંઈ નથી થતું. નેમત બધી અલ્લાહ તરફની છે કે જે ગાઈડ કરે છે, જે શીખાડે છે, જે બતાવે છે રસ્તો, અને જે તાકાત આપે છે. જબાન ચાલે છે એની તાકાત છે, કાન સાંભળે છે આપણે એની તાકાત છે, આંખથી જોઈ રહ્યા છે એની તાકાત છે. હિદાયત પામ્યા, એ દિલની અંદર હિદાયત ગળી, એ પણ એની રહેમત છે. ન ચાહતે તો અમે પણ બીજાઓ માફક બે હિદાયત વગર ન ભટકતા હોવું જોઈએ. તો જરૂરી છે કે આપણે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામની આ નાની ભલે મુખ્તસર દુઆ છે પણ તેનાથી આપણે શીખીએ કે આપણે ખુદાવંદ આલમની નજદીકી કેવી રીતે હાસિલ. સલ્લુ અલા નબી. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ જનાબે ફાતિમા ઝહરા અલૈહિસ્સલામના અકવાલના બારામાં બયાન કરે છે. તેઓ કહે છે કે જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામે કહ્યું છે, હવે આ માહ રમઝાનનો મહિનો બાજુમાં આવે છે એટલે હું રોજાના બારામાં આ કૌલ કહું છું. જે માણસ રોજો રાખે છે કોઈ ફાયદો નથી પામતો અગર એમની જબાન, કાન અને હાથ પગ ગુનાહોથી મહેફૂઝ નથી. યાની રોજા રાખવાનું નામ ખાલી ભૂખ્યા અને પ્યાસા રહેવાનું નથી, બલકે એનું નામ એ છે કે દરેક ખુદાએ જે તાકાત આપી છે તેનો પણ કંટ્રોલ હોય, તે પણ એક રોજાનો ભાગ. બીજા ઠેકાણે આપણે કહ્યું છે અલ્લાહે જઝા રાખ્યો છે એમની તાબેદારીમાં અને અઝાબ રાખ્યો છે એમની નાફરમાનીમાં, તાકે પોતાના બંદાઓને અઝાબથી બચાવે અને જન્નત તરફ લઈ જાય. યાની કે જન્નત અને જહન્નમનો રાખવાનો કારણ એ કે લોકો જન્નત તરફ જાય, જહન્નમથી બચે, ગુનાહોથી બચે. અલ્લાહે ઝકાત રાખ્યો છે નફ્સની પાકીઝગી માટે અને રોજીમાં બરકત થાય તે માટે. ઝકાત એવી વસ્તુ છે કે જે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણું નથી, આપણને આપવાનું છે. ખુદાવંદે આલમની જે હુકમ છે તેની તાબેદારીમાં ખુમ્સ છે, ઝકાત છે. તે પૈસો આપણો નથી, આપણને આપવાનું છે. અને એની અંદર પણ ફાયદો, નફ્સ પાક થાય છે, તઝકિયા નફ્સ, અને સાથે સાથે બરકત રિઝ્ક પણ થાય છે. અને સારી વર્તણૂક મા બાપ પર, બચ્ચા ઉપર રાખ્યો છે, એમના અઝાબ અને નારાજગીથી બચી જાય. યાની કે ઔલાદ મા બાપની સાથે જ્યારે સારી વર્તણૂક રાખે છે, ખુદાવંદ આલમ તે ઔલાદને ખુદા પોતે પોતાના અઝાબથી અને નારાજગીથી બચાવે છે. યાની કે આ અમલ વાજિબ છે આપણા ઉપર, પણ તે છતાંય એ અમલનો ફાયદો એ આ જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ. અને અલ્લાહે વાયદો પૂરો કરવા વાળાઓને ગુનાહોની માફી માટે એક રસ્તો રાખ્યો છે. વાયદો આપણે કરીએ છીએ આપણા બચ્ચાઓને, હું જાઉં છું નકુરું પાછો આવીશ તો તારા માટે ફલાં ગિફ્ટ લઈને આવીશ. પછી વાયદો ભૂલી જાઉં, કામમાં મશહૂર, પાછા આવી ગયા, પછી ભૂલાઈ ગયું. અહીંયા એ જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ શીખવાડે છે વાયદોને પૂરું કરવાનો ફાયદો એ ગુનાહોની માફી મળે છે. માફી માંગવા પહેલા તો વાયદો જ્યારે કરીએ અને જ્યારે એના ઉપર આપણે પૂરો કરીએ તો તે આપણા માટે ફાયદા. चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा, चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा, इस्मत के आफताब को कहते हैं सैयदा.
कुरान का जवाब कहते हैं सैयदा, मुंह बोलती किताब को कहते हैं सैयदा। ये जात यूं किताब की तफसीर बन गई, लफ्जों में ढल के आए ततहीर बन गई। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी यारी गुलाम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। શખ્સિયતની ખુશાલીના મોકાઓ પર જનાબે ઝહરા અલૈહિસ્સલામ અને 14 માસૂમીન અલૈહિસ્સલામના વાસ્તા લઈ અને ખુદાવંદ આલમની બારગાહમાં દુઆ માંગી, પરવરદિગાર અમો તારા ગુનેહગાર બંદાઓ ભેગા થયા છે, અમારા ગુનાહોને તું બક્ષ, અમારા અમવાતોના ગુનાહોને તું બક્ષ. પરવરદિગાર જે બાનીય મજલિસ છે, જે મહેફિલમાં મજલિસ થઈ રહી છે, તે મજલિસને તે બરકત અતા કર કે તે તા કયામત ચાલુ રહે આજ મહેફિલની અંદર. પરવરદિગાર તારી પાસે માંગી રહ્યા છે, મોમિનીન દુનિયાભરની અંદર મુસીબતોની અંદર ફસાયેલા છે, તેઓની મુસીબતોને દૂર કર. મોમિનીન પોતાની હાજતો લઈને આવ્યા છે આ મહેફિલની અંદર, તેઓની હાજતોને તું પૂરી કર. હઝરત હુજ્જત કાયમ આલે મુહમ્મદ મુજદ્દદ ઝબૂર ફરમાઓ અને અમને એમના સારમાં મુકરર સૂરત મુબારક ફાતિહા. والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मुहसिन अली है फातिमा, मुहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा. इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद, चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा. और इस शेर पे खास तवज्जो, मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा. वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए आग पर चली है फातिमा, आग पर चली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा. जाएगा जिना में कैसे शेख, जाएगा जिना में कैसे शेख, जाएगा जिना में कैसे शेख, दर पे ही खड़ी है फातिमा, दर पे ही खड़ी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा.
सैदा का लक़ब। क्या तक़ाबुल उम्महात से, क्या तक़ाबुल उम्महात से, क्यों माँ रसूल की है फातिमा, माँ रसूल की है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सिन को छोड़ मर्तबे को देख, सिन को छोड़ मर्तबे को देख, नूह से बरी है फातिमा, नूह से बरी है फातिमा, तू बरी सखी है फातिमा, तू बरी सखी है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, क्यों सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। तेग मुर्तज़ा के साथ साथ, तेग मुर्तज़ा के साथ साथ, अर्श पर पली है फातिमा, अर्श पर पली है फातिमा, तू बड़ी सफी है फातिमा, तू बड़ी सफी है फातिमा। मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। अफ़्ज़लुस्सलाम मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Assalamu alaikum wa rahmatullah. I know you are tired, but just for a good cause. In the beginning, we prayed for these topics which I am going to read to you, for the early reappearance of our Imam, for the maghfirah of all marhumin, and for the shifa of all the marid, and for the safety of all the people in Mozambique, and for the victory of the resistance force wherever they are in the world. For this, I request you for Tasbih Janab Fatima, because it has got many benefits, but unfortunately the Tasbih is done very fast after namaz, so shaitan becomes happy. Kariya and na kariya. Yani jaldi jaldi pati kyun? And Tasbih ni koi कीमत न ले. कारण Tasbih में अल्लाह का नाम हो, अल्लाह अकबर, પછી अल्हम्दुलिल्लाह, Subhanallah. यहाँ आपने जल्दी पता भी नहीं पता आकर बची जाए. So for all this purpose we recite Tasbih and then we finish our occasion. Bismillahirrahmanirrahim. 34 Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الله أكبر الحمد لله 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 سبحان الله 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 لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد Ya Allah, we have done this tasbih for all these hajat. You please accept this hajat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Pratham Ali हुसैन दीजा जान चौथा ज़ैनुल आबिदीन पंजुम बागिरना छह जाफर सादिक छठा सात इमाम साचा जानो सादिमा मूसे गाज़िमा अली रज़ा छे आज़मा गौमत की निरिदा दसमान की अतियारमा हसन असगरिया इमाम चला बारमा चे में दिशा है हुक्म खुदा की आ गए दुनिया मांगे तेरो विंदा हो गए रोमानो इमाम चुप जाता तन जानिने पंजुम बेना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन خصوصا سيدي يا أبا الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان والحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا قابة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته.